My name is Jayashri. So I am the manager here. So the students come here to learn the .NET full stack development. But once they complete the course here, they will eligible for doing for 5 jobs, like for maybe front end, back end, and data analytics, or like web development, or maybe the full stack. So they are eligible for all the 5 roles here. So once the student comes here, like he has to attend completely 8 hours of session here. 2 hours the developers who are the full real time developers, the team leads will be taking the classes for them in full. Then once they complete the classes, the tasks which are given by the developer for real time developers will be taken by the developers, junior level developers, and they will coach our students. So these people will be practicing here the classes for nearly 6 hours. So that the main thing here in our institute is like practice is main. So once they practice for 6 hours, so they will they will progress in the subject. And they will get the complete grip on the practical knowledge. They will have the complete practical knowledge. That is the main thing. And one more thing is like here the students are very limited. Because of the limited students, our developers, they will be taking the individual attention on each and every child, and the focus will be on every each and every student. Even the student who are lagging in the subject also will have the opportunity to ask the questions, and they will clear the doubts, and they will progress in that subject. And one more thing is like once they complete the course, immediately after completing, once they complete the front end, they will be going for they will be applying for the front end jobs. Then once they complete the web HTML, CSS, and Bootstrap, they will be going for web development. And even for if they complete SQL, they will be going for data analytics. Like in that way, they can go in any which role they want. They will be going. They will be attending the interviews for those roles. Once they complete the interviews, like if they get the jobs, it's fine. Then also they will get the experience of the interviews. Finally, like they will be placed somewhere due to the because we are coaching them in depth. The knowledge which they are getting here will be in very depth, and they will be placed. మీరు సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్ అవుదాం అనుకుంటున్నారా? కెరియర్ గ్యాప్ ఉందా? బ్యాక్లాగ్స్ ఉన్నాయా? వెల్కమ్ టు వేదా ఇన్స్టిట్యూట్. మై నేమ్ ఈస్ జయశ్రీ అండ్ ఐఎమ్ ద మేనేజర్ అట్ వేదా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీస్. ఇక్కడ మేము .NET ఫుల్ స్టాక్ నేర్పిస్తాము. ఇక్కడ ఈ ఇన్స్టిట్యూట్లో చాలా లిమిటెడ్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు. తక్కువ మంది స్టూడెంట్స్ ఉండటం వలన ఇండివిజువల్ అటెన్షన్ తీసుకుని ప్రతి ఒక్కరికి చాలా డెప్త్లో సబ్జెక్ట్ నేర్పిస్తాము. మా ద రియల్ టైమ్ డెవలపర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో, వాళ్ళు టీమ్ లీడ్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళే వచ్చి మా పిల్లలకి పర్సనల్గా నేర్పిస్తారు. ఇక్కడ 1 by 1 నేర్పిస్తారు. తర్వాత టీమ్ లీడ్స్ చెప్పి 2 hours క్లాస్ తీసుకున్నాక జూనియర్ లెవెల్ డెవలపర్స్ వచ్చి మళ్ళీ అదే సెషన్ మళ్ళీ తీసుకుని వాళ్ళకి ప్రాక్టికల్స్ చేపిస్తారు. ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ చాలా మెయిన్. వేదా ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ మీద చాలా స్ట్రెస్ చేస్తుంది. సో టీమ్ లీడ్స్ 2 hours క్లాస్ తీసుకున్న తర్వాత 6 hours ప్రాక్టీస్ చేస్తారు స్టూడెంట్స్. ఇక్కడ 6 hours ప్రాక్టీస్లో జూనియర్ లెవెల్ డెవలపర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ దగ్గర కూర్చొని వాళ్ళతో టాస్క్స్ చేస్తారు. సో వన్స్ ద టాస్క్ కంప్లీట్ అయిందంటే పిల్లలు దాంట్లో సబ్జెక్ట్లో పర్ఫెక్ట్ అయిపోతారు. సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ థింగ్. అది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ ప్రాక్టీస్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎవ్రీ సబ్జెక్ట్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఎవ్రీ క్లాస్లో వీళ్ళకి రేటింగ్స్ ఉంటాయి. క్లాస్లో ఎలా చెప్పారు, వాళ్ళు ఎలా క్వశ్చన్స్ అడిగారు, డెవలపర్స్ని వీళ్ళు క్వశ్చన్స్ ఎలా అడిగారు, దాని వాళ్ళు సరిగ్గా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారా లేదా, ఎవ్రీ డే రేటింగ్స్ ఉంటాయి. ఆ రేటింగ్స్ తర్వాత వీక్లీ టెస్ట్స్ ఉంటాయి. ఆ తర్వాత మళ్ళీ కంప్లీట్ టాపిక్ మీద కూడా టెస్ట్ ఉంటుంది. రిటర్న్ టెస్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత వీళ్ళకి మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ కండక్ట్ చేస్తారు. బయట ఇంటర్వ్యూస్ ఎలా కండక్ట్ చేస్తారు, వీళ్ళు ఇంటర్వ్యూస్ ఎలాగా వీళ్ళు ఫేస్ చేయాలి అనేది వీళ్ళకి కంప్లీట్గా ట్రైనింగ్ ఇస్తామంట ఎవ్రీ టాపిక్ తర్వాత. సో స్టూడెంట్స్ డిఫరెంట్ కోచింగ్ సెంటర్స్ని అప్రోచ్ అవుతారు. తర్వాత వాళ్ళు అక్కడ చాలామంది స్టూడెంట్స్ 200-300 స్టూడెంట్స్ ఉండటంతో వీళ్ళు ఏంటంటే సబ్జెక్ట్ వీళ్ళకి అర్థం కాక మళ్ళీ వాళ్ళని అడగలేక, టీచర్స్ని అడగలేక వాళ్ళు ఏంటంటే జస్ట్ వాళ్ళు క్వైట్ అయిపోయి ఉంటారనమాట. తర్వాత ఫైనల్లీ దే
ఇన్స్టిట్యూట్ వేదా ఉందని తెలిసి వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చి మళ్ళీ దే ఆర్ వెరీ హ్యాపీ దట్ దే ఆర్ గెటింగ్ ఇండివిజువల్ అటెన్షన్. అండ్ బికాస్ ఆఫ్ తక్కువ మంది స్టూడెంట్స్ ఉండటం వలన ఏంటంటే వాళ్ళ డౌట్స్ రేస్ చేసి వాళ్ళకున్న డౌట్స్ క్లారిఫై చేసుకుని మళ్ళీ వాళ్ళు ప్రాక్టికల్స్ చేసుకుని దానికి వాళ్ళకి చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు. ఇక్కడ వాళ్ళకి డెప్త్లో సబ్జెక్ట్ చెప్తున్నారని దే ఆర్ కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది వాళ్ళకి. వాళ్ళు ఎట్లయినా జాబ్ సంపాదించుకుంటాము అన్న కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది వాళ్ళకి. జనరల్లీ ఇన్స్టిట్యూట్స్లో ఎట్లా అంటే కోచింగ్ ఇస్తారు, కానీ వాళ్ళకి రియల్ టైం ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండదు. మన దగ్గర ఏంటంటే రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్స్ ఇస్తా, వీళ్ళని రియల్ టైం ట్రైనింగ్ ఇచ్చుకుంటా వాళ్ళకి ఏంటంటే ఆఫీస్ ఎన్విరాన్మెంట్కి రియాక్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ పిల్లలు మార్నింగ్ 9 to 6 ఉండి ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. సో వీళ్ళకి ఏంటంటే రియల్ టైం ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది. బయట ఆఫీసెస్కి వెళ్ళినా సరే, ఈవెన్ తర్వాత వేరే ఎక్కడైనా ఆఫీస్లో ప్లేస్ అయినా సరే, సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్లో ప్లేస్ అయినప్పుడు వాళ్ళకి అది సెకండ్ కంపెనీలా ఉంటుంది. వాళ్ళకి కొత్తగా ఏం అనిపించదు అనమాట. రియల్ టైం ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళు ఇక్కడ ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తారు కాబట్టి ఆల్రెడీ నేర్చుకుంటున్నప్పుడు ట్రైనింగ్ అవుతున్నప్పుడే వాళ్ళు ఈజీగా గెట్ ఆన్ అయిపోతారు. కొత్తగా కంపెనీకి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు జాయిన్ అయినప్పుడు వేరే కంపెనీలో. వన్స్ మన స్టూడెంట్స్కి ఇక్కడ ట్రైనింగ్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత లైక్ కంపెనీస్ అప్రోచ్ అవుతాయి మమ్మల్ని. లైక్ మా డెప్త్ చూసి మా రివ్యూస్ చూసి మా డెప్త్ చూసి మా కంపెనీస్ మాకు రిసోర్స్ కోసం అప్రోచ్ అవుతాయి. అప్పుడు మేము ఇమీడియట్గా మా దగ్గర ట్రైన్ రిసోర్స్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి మేము ఇంటర్వ్యూస్కి అటెండ్ అవ్వమని పంపిస్తాము. జనరల్లీ మాకు ఇక్కడ మా ఎక్స్పీరియన్స్ని బట్టి ఏంటంటే అవుట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూస్కి వెళ్తే మా స్టూడెంట్సే ఫస్ట్ సెలెక్ట్ అవుతారనమాట. దట్ ఈస్ అవర్ పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్. సో ఫస్ట్ మా స్టూడెంట్స్ షార్ట్ లిస్ట్ అవుతారు. తర్వాత ప్లేస్ అయ్యేది కూడా మా స్టూడెంట్స్ ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే. దట్ ఈస్ అవర్ స్పెషాలిటీ. కెరియర్ గ్యాప్ ఉన్నా సరే, ఎవరికైనా సరే కెరియర్ గ్యాప్ ఉంది, వాళ్ళు జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ కెరియర్ బిల్డ్ చేసుకోలేకపోయారు. సో 2 years 3 years అట్లా గ్యాప్ వచ్చేసింది వాళ్ళకి. సో ఫర్ దెమ్ ఆల్సో వాళ్ళకి కూడా మేము ఇక్కడ ట్రైనింగ్ ఇచ్చి వాళ్ళకి ప్లేస్మెంట్స్ మేము క్రియేట్ చేస్తాం. వాళ్ళకి కూడా ఎవరికైనా బ్యాక్లాగ్స్ ఉన్నా కూడా వాళ్ళు ఫస్ట్ వచ్చి ఇక్కడ 5 to 6 months కోచింగ్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత వాళ్ళు మీన్ వైల్ వాళ్ళ బ్యాక్లాగ్స్ క్లియర్ చేసుకుని వాళ్ళు మళ్ళీ జాబ్స్ కోసం అప్లై చేసుకుంటూ ఉంటారు. ఇక్కడ కెరియర్ గ్యాప్ ఉన్నా బ్యాక్లాగ్స్ ఉన్నా ఏదైనా సరే వి విల్ సపోర్ట్ దెమ్. ఎవరికైనా డొమైన్ చేంజ్ చేసుకుంటారు, లైక్ దే ఆర్ ఆల్రెడీ వర్కింగ్ ఇన్ సెక్టర్స్ లైక్ నాన్ టెక్నికల్ వర్క్ చేస్తున్నారు, బట్ దే వాంటెడ్ టు బిల్డ్ దర్ కెరియర్ ఇన్ సాఫ్ట్వేర్ సైడ్. సో దోస్ పీపుల్ ఆల్సో కెన్ వాళ్ళు కూడా ఈ ఆపర్చునిటీని యూజ్ చేసుకుని దే కెన్ బిల్డ్ దర్ కెరియర్ ఇన్ ద సాఫ్ట్వేర్ ఫీల్డ్. ఇంకోటి నాట్ ఓన్లీ దట్ వాళ్ళకి మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ తీసుకుంటాము. వాళ్ళకి ఇంటర్వ్యూస్కి ఎలా అటెండ్ అవ్వాలి, లైక్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ క్లాసెస్ ఉంటాయి. లైక్ హౌ దే వాళ్ళు ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి, భయం లేకుండా ఎట్లా ఉండాలి అనేది పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ క్లాసెస్ తీసుకుంటాము. సో దట్ ఇమీడియట్గా వాళ్ళు కొత్త వాళ్ళని ఫేస్ చేసినప్పుడు వాళ్ళకి భయం లేకుండా వాళ్ళు ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి, లేకపోతే లైఫ్లో వాళ్ళు బ్రేక్ డౌన్స్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఎట్లా వాళ్ళకి కరేజెస్గా ఉంటూ వాళ్ళని అగైన్ వాళ్ళు హ్యాపీగా లీడ్ చేయాలి అనేది కూడా పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ క్లాసెస్ తీసుకుంటాం. లైక్ బేసిక్ కంప్యూటర్ సెషన్స్ కూడా తీసుకుంటాము. లైక్ ఫ్రమ్ ద స్క్రాచ్. కొంతమంది ఉంటారు వాళ్ళకి దే విల్ బి నాన్ టెక్నికల్ ఉంటారు, డిగ్రీ స్టూడెంట్స్, దే మే బి ఆఫ్ BA BCom లైక్ ఉంటారు. వాళ్ళు ఫర్ దెమ్ ఆల్సో వాళ్ళకి కంప్యూటర్స్ గురించి ఏం నాలెడ్జ్ ఉండదు. వాళ్ళని కూడా మేము ఏంటంటే ఫ్రమ్ ద స్క్రాచ్ వాళ్ళని మనం లైక్ బేసిక్ నుంచి నేర్పుకుంటా ఎక్సెల్, వర్డ్, పవర్ పాయింట్ ఇవన్నీ చెప్పుకుంటా దెన్ వీ విల్ బి కోచింగ్ దెమ్ ఇన్ కోడింగ్. అంటే వన్స్ వాళ్ళు అలవాటు పడిన తర్వాత, సిస్టమ్కి అలవాటు పడిన తర్వాత దెన్ వీ విల్ బి టేకింగ్ స్క్రాచ్ నుంచి మేము ఏంటంటే వీళ్ళని చెప్పుకుంటా వస్తామన్నమాట. సబ్జెక్ట్ .NET లో సబ్జెక్ట్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో వాటిని ట్రైన్ చేసుకుంటా వస్తామన్నమాట. వాళ్ళు జాబ్కి వెళ్ళినా కూడా వాళ్ళకి కొత్తగా అనిపించదు, ఎందుకంటే మనకి ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ చాలా ఎక్కువసేపు వాళ్ళతో ప్రాక్టీస్ చేపిస్తాము. ఇక్కడ రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్స్ ఇచ్చి వాళ్ళతో చేపిస్తాము. ఇక్కడ ఆఫీస్లో వర్క్ చేసిన ఎన్విరాన్మెంట్లే ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళు కొత్తగా వాళ్ళు ఎక్కడైనా జాయిన్ అయినప్పటికీ కూడా వాళ్ళకి ఇది సెకండ్ ప్లేస్లో ఉంటుంది తప్పితే వాళ్ళకి కొత్తగా జాయిన్ అయినట్టు ఆఫీస్లో ఉండదు. సో రియల్ టైం ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది వాళ్ళకి. ఇక్కడ TFS కానీ ఇంకోటి టీమ్స్ యూజ్ చేయడం కానీ అవన్నీ ఏంటంటే వాళ్ళకి ఆల్రెడీ ముందే ఇక్కడ మనము ట్రైన్ చేస్తాం. వాళ్ళకి కంప్లీట్గా ట్రైన్ చేస్తే వాళ్ళ రియల్ టైంలో వాళ్ళు వర్క్ చేసిన ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది వాళ్ళు బయటకు వెళ్తే. ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి ప్రాక్టీస్ మెయిన్. సీనియర్ లెవెల్ డెవలపర్స్ 2 hours క్లాస్ తీసుకుని వెళ్ళిపోయిన తర్వాత రిమైనింగ్ 6 hours సీనియర్ లెవెల్ డెవలపర్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు దగ్గర కూర్చొని వీళ్ళతోటి టాస్క్స్ చేపిస్తారు. సో వాళ్ళు ఏంటంటే సబ్జెక్ట్లో కంప్లీట్గా పర్ఫెక్ట్ అవుతారు. బయట ఇన్స్టిట్యూట్స్కి మనకి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ప్రాక్టీస్ ఎక్కువ టైం మనం ఇక్కడ ప్రాక్టీస్ చేయిస్తాం స్టూడెంట్స్ తోటి. దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ హియర్. మీరు సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్ అవుదాం అనుకుంటున్నారా, మీకు కెరియర్ గ్యాప్ ఉందా, మీకు బ్యాక్లాగ్స్ ఉన్నాయా, మీకు కమ్యూనికేషన్
కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ లేకపోయినా వేదా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీస్ మీకు గోల్డెన్ ఛాన్స్ ఇస్తూ ఉంది. ఓకే, ఎనీ డౌట్స్ ఆర్ క్వెరీస్ చెప్పండి. ఒకవేళ ఇఫ్ కండిషన్ లో అన్డిఫైన్డ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతే ఏం కండిషన్ వస్తుంది? ఓకే, సో మీ డౌట్ ఏంటంటే ఇఫ్లోకి మనకి ఇఫ్ ఇన్ కేస్ అన్డిఫైన్ వస్తే మనకి ఇఫ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందా ఎల్స్లోకి వెళ్ళిపోద్దా, అంతే కదా. సో ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసినట్టు మనకి ఏంటి ఒక 5 పాయింట్స్ ఉన్నాయి మనకి. ఎప్పుడెప్పుడు ఇఫ్ అని ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు, అన్డిఫైన్ కానీ, నల్ కానీ, ఎంప్టీ స్ట్రింగ్ ఆర్ 0 ఆర్ ఫాల్స్ వాల్యూ. ఓకే, సో ఈ వాల్యూస్ వచ్చినప్పుడు మనకి ఇఫ్ అని ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు, ఎల్స్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. సో మనకి సింటాక్స్ ఎలా ఏమవుతుందండి, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్లో మీకు వాల్యూ అని అన్డిఫైన్ వచ్చింది. ఓకే, అన్డిఫైన్ వచ్చినప్పుడు ఈ బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ ఏదైతే ఉందో అది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు, డైరెక్ట్ మనకి ఏమవుతుంది ఎల్స్లోకి వెళ్ళిపోతుంది ఇక్కడ. సో ఎల్స్ బ్లాక్లో మనం ఏదైతే పెట్టుకుంటామో అది అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకే, సో అన్డిఫైన్, నల్, ఎంప్టీ, ఫాల్స్, 0. సో ఈ కేటగిరీ వచ్చినప్పుడు ఏమైతుంది మనకి ఎఫ్ అని ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వకుండా ఎల్స్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఇంకా ఎనీ డౌట్స్ మీకు ఆర్ క్వెరీస్? ఓకే, అడగండి. ఓకే ఓకే ఫైన్. సో మీరు వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసేటప్పుడు మనకి లెట్ కాన్స్టెంట్ అని చెప్పేసి 2 ఉంటాయి. సో మీరు డిక్లరేషన్ దగ్గర మీరు ఇప్పుడు లెట్ a = 10 అని ఇచ్చారు. ఓకే, సో కాన్స్టెంట్ b = 20 అని ఇచ్చారు. ఓకే, సో మీరు ఏ వాల్యూని డైరెక్ట్ అప్డేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, మనకు ఆ ప్రొవిజన్ ఉంది. సో లెట్ అనేది ఇట్స్ ఎ ఫ్లెక్సిబుల్ వేరియబుల్, సో మనకి అప్డేట్ అవుతుంది. సో మనకి కాన్స్టెంట్ అనేది అది పేర్లో ఉంది మనకి కాన్స్టెంట్. సో మనకి వీ కెన్ నాట్ మాడిఫై ద కాన్స్టెంట్ వాల్యూ. సో మనకి ఇక్కడ మీరు అడిగిన దానికి క్లారిఫికేషన్ ఏమొస్తుందంటే మనకి ఇప్పుడు ఏలో 20 ఉంది కదా, 10 ఉంది కదా. సో ఏలో ఉన్న 10ని మనం మాడిఫై చేసుకోవచ్చు. సో ఎలా అంటే డైరెక్ట్ మీరు ఏకి వాల్యూ అసైన్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ. ఓకేనా, వాల్యూ అసైన్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఏలో ఉన్న 10 అనేది 20తో అప్డేట్ అవుతుంది. సో అప్డేట్ అయ్యి మనకి ఎప్పుడైతే మనం కన్సోల్లోకి వేస్తామో వాల్యూని console.log of a. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి ఆల్రెడీ ఉన్న 10 అనేది 20తో రీప్లేస్ అవుతుంది. సో రీప్లేస్ అయ్యి మనకి ఏమైతే అవుట్పుట్లో 20 వచ్చేస్తుంది. సో హియర్ యూ గెట్ 20. ఓకే, సో ఇది కాన్సెప్ట్. ఇంకా ఎనీ క్వెరీస్ ఆర్ డౌట్స్ మీరు? సార్ HTML ఫైల్ JavaScript ఫైల్ లింక్ అప్ చేయాలంటే సో ఫైన్. సో మీ డౌట్ ఏంటి, HTML ఫైల్కి JavaScript ఫైల్కి లింక్ అప్ ఇచ్చుకుంటారా, అదేనా డౌట్ మీ? ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు ఏం చేస్తారంటే 2 ఫైల్స్ తీసుకుంటారు. ఒకటి HTML స్టాండర్డ్ స్ట్రక్చర్కి ఒక ఫైల్, JavaScript ఫైల్కి ఒక ఫైల్. సో మీరు ఏం చేస్తారంటే HTML ట్యాగ్లో మనకి స్క్రిప్ట్ అనేది ఒక ట్యాగ్ ఉంది మనకి. ఓకే, సో స్క్రిప్ట్ ట్యాగ్ యూజ్ చేసుకొని మనం ఏదైతే JavaScript ఫైల్స్ ఉంటాయో వీటిని లింక్ అప్ ఇచ్చుకుంటాం. ఎలా ఇస్తాం లింక్ అప్ అనేది? సో SRC అనే ఒక కీ ఉంటుంది మనకి. SRC = స్ట్రింగ్లో హియర్ స్క్రిప్ట్ క్లోజ్. ఓకే, సో ఇది బేసిక్ సింటాక్స్. సో దీనివల్ల మనం ఏం చేస్తామంటే JavaScript ఫైల్స్ ఉంటాయి కదా వీటిని మనం HTML ఫైల్కి లింక్ అప్ ఇచ్చుకుంటాం. సో ఈ SRCలో ఏం చేస్తామంటే మన పాత్, మనకు ఆ ఫైల్ అనేది ఏ ఫోల్డర్లో ఉంది, సో దేని దగ్గర ఉందని చెప్పేసి ఇక్కడ మనం పాత్ ఇస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ./practice.js అలా.
సో దీన్ని బట్టి మనం ఏం చేస్తాం, జావాస్క్రిప్ట్ ఫైల్ని HTML ఫైల్కి లింక్ అప్ ఇచ్చుకుంటాం. సో దీంతో మనం ఏం చేసుకోవచ్చు, ఎక్స్టర్నల్ జావాస్క్రిప్ట్ అని రాసుకోవచ్చు. సో మన జావాస్క్రిప్ట్ అనేది ఆ ఫైల్లో సపరేట్గా రాసుకుంటాం మనం. ఓకే.